सरस्वती नमस्तेस्तु वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहनम आरूढ़े विद्यादानं कुरुष्व मे येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. பஞ்சமி ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சதுர்த்தி முடிச்சோம். சதுர்த்தியில உபபத விபக்தி அதுல கிட்டத்தட்ட 9 ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம. 9 சூத்ராஸ் along with the application. So கமனார்த்தம், தாதர்த்தியம், அதுக்கப்புறம் கிரியார்த்த உபபத, அதுக்கப்புறம் நமஸ்வஸ்தி ஸ்வாஹா ஸ்வதாலம், இதெல்லாம். தென் தாத்து பேஸ் பண்ணி வரக்கூடியது உங்களுக்கு மனு தாத்து, ருச்சியர்த்தம், ஸ்பிருஹ, குருத, துருக, ஈர்ஷா அண்ட் தாரயதே. சோ இந்த 5 தேர் தாத்து பேஸ்ட். அதுக்கு முன்னாடி 2 உங்களுக்கு பதம் பேஸ்ட். ஒண்ணு பதம் பேஸ்ட், அடுத்தது கிரியார்த்த உபபதம், அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் அர்த்தம் பேஸ்ட். சரியா? Now we move on to பஞ்சமி. பஞ்சமி இன் ஜெனரல் பஞ்சமி எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? அபாதான பஞ்சமியை தவிர நமக்கு வேற எங்க யூஸ் ஆகுது? அபாதான பஞ்சமிங்கிறச்சு விஸ்லேஷ, தட் இஸ் யூ ஹாவ் அ செப்பரேஷன், then you use panchami vibhakti. இங்க ஹேதௌ, the first thing that he says itself has 2 sutras within it. ஹேதௌ bhaya ஹேதௌ cha panchami bhavati. See the clever way that he has arranged it in Saralavyakaranam எப்படின்னா நமக்கு மீனிங் வைஸ் சூத்திரமே தெரியாம மீனிங் வைஸ் நம்ம எப்படி கிளப் பண்ணிக்கலாம் சிலதெல்லாம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்கார் அவர். ஏன்னா the way they have thought about it is to present it in a very easier manner and rearrange it in a format that will be easier to remember. So hetu at the same time bhaya hetu also, both will work here. So hetauku 2 example, and then bhaya hetuku he has given 3 examples here. Now what does this mean? Bhaya hetau panchami bhavati. When something is a hetu, that hetu is taken as has to be given panchami vibhakti. So idu vibhasha gune astriyamangra sutrathile irundhu varudhu. Any padam which is not in strilinga, இப்ப புத்தேஹே முக்திஹிங்கிறது ஒர்க் ஆகாது. புத்தியா முக்திஹி தான் அந்த இடத்துல யூ ஹாவ் டு யூஸ் திருத்தியா, பிகாஸ் புத்தி இஸ் அ ஸ்திரீலிங்க பதம். இஃப் இட் இஸ் நாட் எ ஸ்திரீலிங்க பதம், தென் யூ கேன் ஹாவ் பஞ்சமி தேர். திஸ் பஞ்சமி இஸ் ஆல்சோ விபாஷா. இட் இஸ் an optional பஞ்சமி. So you can have ஞானாத் முக்திஹி, or there can also be ஞானேன முக்திஹி. வேணா அத பிராக்கெட்ல ஏன்னா விபாஷான்னு போட்டிருக்கிறதுனால ஞானேன முக்திஹி போட்டா இன்னும் புரியும். சரியா? The second one is dharmat abhyudaya shreyasa siddhihi. Dharmat or dharmena. You can also have it as dharmena siddhihi. This is an optional for the same thing. So panchamiila hetau panchamiingum பொழுது, when there is a hetu to be expressed, and that hetu can be in either panchami or tritiya. ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே hetu tritiya பார்த்திருக்கோம். When we were looking at tritiya, இந்த இடத்துல ஹேது வாச்சகே சப்தே, சோ ராம பக்தியா முக்திஹி, இந்த இடத்துல கரெக்டா பக்திங்கிற ஸ்திரீலிங்க பதத்தை கொடுத்திருக்காரு நமக்கு as an example. So you cannot have this in panchami. You can't have rama bhaktehe muktihi. Because of rama bhakti we attain mukti அப்படினுட்டு அத பஞ்சமியில போட முடியாது, because it is a ஸ்திரீலிங்க பதம். Whereas if it is ஞானம், ஞானம் is an அபும்சகலிங்க பதம், அதனால ஞானாத் முக்திஹி can occur. ஞானேன முக்திஹி. தர்மாத் அபியுதய நிஸ்ரேயச சித்திஹி. அபியுதய prosperity, material prosperity. Nishreyasa is spiritual prosperity. So both are possible. Follow dharma. So dharma becomes the hetu for abhyudaya and nishreyasa. Aihika amushmika siddhaye atra dharmaha eva hetutvena uktaha. So dharmasya hetutvena uktatvat, and dharmaha iti padam tu pullinga padam vartate. Inge ஞானம் is நபும்சகலிங்கம். நபும்சகலிங்கத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். தர்மஹாங்கிறது புல்லிங்க பதம், இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்.
So pullinga shabdaha iti karanat atra panchami api bhavati vikalpena tritiya bhavitum arhati. So dharmat siddhihi or dharmena siddhihi. Is it clear? Next, bhaya hetu. பீத்ரார்த்தானாம் பயஹேதுஹு. திஸ் இஸ் வெரி காமன். நமக்கு வந்து ரொம்ப சாதாரணமான விஷயத்துலலாம் நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம். இது வந்து தனியா இங்க ஸ்பெசிபிக்கா உபபதம்னு சொல்றோம். உபபதங்கிறதுக்கு பதிலா yeah, it is a kind of an upapada vibhakti, not because there is a padam on the side, but it is more a conditional vibhakti மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். So bhi tra tra arthanam, trana to காப்பாத்துறது. You are protecting someone from another person. You are afraid, you have fear from something அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரி அவனை கண்டு பயம்னு சொல்றோம். அவனிடம் இருந்து பயம் இருக்கிறது, அவனை பார்த்தா பயம் அப்படிங்கிறோம். ஆனா பயப்படுகிறான், அவனை கண்டு பயப்படுகிறான், அப்படிதான் நம்ம வந்து தமிழ்ல யூஸ் பண்றது. இங்க அந்த அவனை கண்டுங்கிறத சொல்றதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து தஸ்மாத் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம், அவனிடம் இருந்து. So ராஜபுருஷாத் பிபேதி சோரஹா. சோரஹா ஒரு தீஃப், ஒரு திருடன். ராஜபுருஷாத் அரச வாரியர் இருக்கானு, அவன் தேர்ந்து பயம், பிபேதி பயப்படுகிறான். So a thief fears. Even in English, when you use it as a verb, you have to have a karma padam there. He fears someone அப்படின்னு. சம்ஸ்கிருதத்துல மாத்திரம்தான் he has fearங்கிற அர்த்தத்துல எடுத்துட்டு he has fear from this person with respect to this person அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். புரியுதா? ராஜபுருஷாத் பிபேதி சோரஹ. சோரஸ்ய பய சோரஹா து பிபேதி. சோரஸ்ய பயம் வர்த்ததே. He has fear in him. So கேன ஹேதுனா தஸ்ய பயம் அப்படின்னா ராஜபுருஷः ஏவ அத்ர ஹேதுः. சஹ தண்ட்யாத் இதி பிராயः tasya manasi vidyate. So he probably has this fear that if I get caught with this Rajapurusha, he is going to punish me. Adanala Rajapurushat bhayam or Rajapurushat bibheti. Bibheti, bibhitaha, bibhyati அப்படின்னு வரும். இட்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு தாத்து. வீரஹா சத்ரோஹோ ந பிபேதி. ஈவன் there is no fear, still he has no fear from this person. அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். வீரஹா, a brave person does not fear an enemy. அவனுக்கு சத்ருவினிடமிருந்து பயம் கிடையாது. பகவன் நாமா திராயதே மகதஹா பயாத். ஆக்சுவலி மகதஹா பயாத் திராயதே, இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து இதுல இருக்கு, பஞ்சமியில இருக்கு. பகவன் நாமா, Bhagavan Nama protects us. The name of or Nama Ucharanam, Nama Sankirtanam tu Asman Rakshati. What? From what? எதிலிருந்து நம்மளை காப்பாத்துறது அப்படின்னா மகதஹா பயாத். We might fall into a great fear if we do not do this. So Bhagavan Nama Asman Trayate. Even the எங்க இருந்து நமக்கு பயம் இருக்கோ, இல்லைன்னா தேவாஹா அஸ்மான் அசுரேபியா திராயதே Trayante. Devas protect us from the asuras. So எங்கிருந்து the source of bayam is always from somebody else. So either I fear that person or someone protects my fear. He attacks, he protects me from getting afraid from someone else. அதனால the baya hetu is always in panchami. Do you realize? Tra dhatu இருந்தா கூட திராயத்தேங்கிறதுனுடைய கர்த்திருபதம் is Bhagavan Nama, but which is the source from which a protection is expected? That is a great fear. இல்லைன்னா சம்சாரா எடுத்துப்போம். சம்சாராத்து திராயத்தே Bhagavan Nama. Bhajanam samsaratu trayate. So bhajanam or kathashravanam protects us from this samsara. The samsara becomes a bhaya hetu for us. Is that clear? Vandey orka. Okay. Next. Next வந்து அத்தியன கிரியா யோகே வக்துஹு பஞ்சமி ஸ்யாத். ஆக்கியாத உபயோகங்கிறது சூத்திரம். இங்க ஆக்கியாத உபயோகம்ங்கிறச்சு ஆக்கியாத்தன்னா சொல்லி தர்றது. ஒன் ஹூ teaches. So vakta becomes in has to be in panchami. So vaktuhu panchami. Shishyaha guroho adhite. So shishya learns from the guru.
So he learns from the guru. ஒரு நிமிஷம், ஆக்கியாத உபயோகே வந்து ஆமா ஆக்கியாத்தோபயோகேக்கு இது என்னன்னா ஆக்கியாதா அப்படின்னாலே பிரதிபாதயிதா, ஒன் ஹூ டெல்ஸ். ஆக்கியானம் சொல்றோம் இல்லையா, ஒன் ஹூ explains. So pratipadayitana, one who tells the meaning there. So akhyata, akhyata upayoge. Upayogaha nama niyama purvakam vidya grahanam upayogaha. So wherever there is vidya grahanam, adhyayana kriya yogaha, wherever there is an acquiring of knowledge from a person who teaches, ஒரு relationship இருக்கும் பொழுது, then the person who teaches akyanam yaha karoti saha panchami vibhaktiyam uchyate. So tasya panchami vibhakti bhavati. So shishyaha guroho adhite, atra akhyata guruhu vartate, shishyastu guroho tasmat niyamapurvakam vidyam grihnati. atra guru iti akhyata yaha vartate tasya panchami bhavati. So guroho adhite. Clear arka? Adutadu is a simple one which again we use very often. Himalayat Ganga pravahati. இல்லையா, அந்த மாதிரி ஜாயமானானாம் ஹேதோஹோ பஞ்சமி பவதி. இதுக்கு வந்து புவஹா பிரபவஹான்னு அர்த்தம். So புவஹா, whichever is the source for something to start, அதுக்கு வந்து we put that in panchami. Vishnu பாதாத் கங்கா நிஸ்ருதா. Vishnu Padat, Vishnu Padat Chuta Devi, iti Purane Vartate. So during Trivikramavatara, when Bhagavan hit the Andam, அதாவது இந்த பிரம்மாண்டத்தை வந்து அது தாண்டி ஆவரணங்கள் இருக்குன்னு பேரு. யூஸ்வலி இட் இஸ் லைக் an egg மாதிரி எடுத்துக்கணும். ஒரு ஷெல் மாதிரி இருக்குன்னா இந்த பிரம்மாண்டம், அது தாண்டி சுத்தி ஒரு ஜல ஆவரணம்ங்கிறது இருக்கு. இட் இஸ் கவர்ட் பை வாட்டர், தென் இட் இஸ் கவர்ட் பை இது அக்னி, வாயு, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்னால ஒவ்வொரு ஆவரணம். அதுக்கப்புறம் மகத்து பிரகிருதி, அகங்காரம், மகத்து பிரகிருதி. இப்படி வந்து இது வந்து லேயர் லேயரா நம்ம வந்து எப்படி ஒரு ஃபீட்டஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட், அதுக்கப்புறம் கர்ப்பப்பை, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, லேயர்ஸ் ஆஃப் கவரிங். அந்த மாதிரி இந்த பிரம்மாண்டத்துக்கு லேயர்ஸ் ஆஃப் கவரிங் இருக்கு. அப்ப திரிவிக்ரம அவதாரம் எடுக்கும் பொழுது Vishnu வந்து when he stretched his leg up, it actually hit the top portion of that shell, and அதுல இருந்து அந்த ஜல ஆவரணத்தில இருந்து ஜலம் வந்துதான், அந்த ஆவரண ஜலம், the surrounding water surrounding this பிரம்மாண்டம், அது கிராக் விட்டு அந்த கிராக்ல இருந்து பகவானுடைய கால்ல பட்டு அது கீழே விழுந்ததுங்கிற. So it is Vishnu பாத ச்சுதா கங்கா. Vishnu பாதாத் Ganga Nisrita. Ganga came out of Vishnu's pada. So here the source of Bhuva, Prabhavaha. Prabhavaha is source, from where it started off. Adrukku Panchami kudukanum. So Jayamananam Hetoho. For those things which have been born, Jayamananam. Ye padarthaha jayante, tesham padarthanam जन्म हेतुः यत् किमपि वर्तते चेत् तत् पदस्य पंचमी भवति. Right? हेतोः पंचमी भवति. So here Himalayatah Ganga prabhavati. You can also have that tasil is a pratyaya there. Taha can also come there. So you can have Himalayat Ganga prabhavati. Ganga originates from Himalayas, or Ganga originates from Vishnu's padam also. அடுத்தது வந்து I have not found a sutram. யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா you can let me know. I'll include it in this. So yatah prakarsho vayascha gamyate tasmat panchami. Yatah from whom prakarshaha, utkarsha bhavaha jnayate, अथवा यस्मात् अन्यः ज्येष्ठः कनिष्ठः वा तत्र प्रकर्षः केनापि कारणेन गम्यते चेत् यतः गम्यते. So you are saying that someone is elder to somebody else. He is elder than சொல்றோம். நீங்க இங்கிலீஷ்ல பார்த்தீங்கன்னா from than இன்னொரு மீனிங் கொடுத்திருப்பா. by with through to for அதுக்கப்புறம் from than அப்படின்னு இன்னொரு மீனிங் இருக்கும். He is greater than someone. அந்த preposition குறிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பஞ்சமி. So the example here is I am Kumaraha sarvebhyaha variyan.
So you can have it as a comparative way of comparing two things, but varishtaha is superlative. So sarvebhyaha, amongst everybody, he is the best. அப்படிதானே சொல்லணும், வரியான்னு சொல்லக்கூடாதே. அங்க இருக்கிறது வரியான். நான் அதை பிராக்கெட் பண்ணிடுறேன். யூஸ்வலி அது யூஸ் பண்ண மாட்டா. லக்ஷ்மணாத் ஜேஷ்டா. This is easier. One person, he is elder to Lakshmana. So லக்ஷ்மணஸ்ய ஜேஷ்டா சொல்லக்கூடாது, லக்ஷ்மணாத் ஜேஷ்டா. அதுதான் கரெக்ட் இங்க. अर्थानां धातूनां प्रयोगे यतः वारणं तत्र पंचमी. If you are trying to avoid somebody from going somewhere else, you are stopping somebody. Varayati, varanam karoti, varana arthanam dhatunam. The meaning, if there is any dhatu which has this meaning, then you use panchami for the word from which you are protecting someone. varanangarche வேற யாருக்காவது பிரச்சனைன்னா சொல்லுங்க. धातूनां प्रयोगे यतः वारणं तत्र पंचमी. वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे यतः वारणं. You are obstructing somebody from doing something or going to something. இப்ப இங்க எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து பாப்போம். யவேப்யஹ காம் வாரயதி. Yava is barley. Someone has a field of barley and you are preventing the desired object for the cows. So the cows want to go and graze that barley. Ana, it is a crop which is necessary for the agriculturalist farmers. They need the crop. They மாடு வந்து போய் உங்களுக்கு புல்ல மேஞ்சா பரவாயில்ல, அது போய் பயிரெல்லாம் மேஞ்சுடுத்துனா நமக்கு வந்து வளச்சல் இருக்காது இல்லையா? அதனால you have to stop the cows from going and grazing the fields there. So yavebhyaha, appo you are preventing the cows from its desired object. So the desired object should be in panchami. So the obstruction for a natural inclination, அதாவது the கௌஹுக்கு வந்து என்னன்னா, மாட்டுக்கு என்னன்னா, its natural inclination is to go and get that barley or the crops, because அதை பொறுத்த வரையில் அது பச்சை பசேல்னு இருக்கு, ஜம்முன்னு நம்ம சாப்பிடலாமேங்கோ. But you want to obstruct that, you want to prevent the cow from attaining its desired object. That desired object should actually be in panchami when the kriya padam there is obstruction. அங்க நம்ம தடுக்கிறதுங்கிற ஒரு கிரியாபதம் வரும் பொழுது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட எதுல இருந்து தடுக்கிறோங்கிறது இருக்கோ, அதாவது மாட்டை வந்து சாப்பிடறதுல இருந்து தடுக்கிறோம்னா அந்த சாப்பாடுங்கிறது தான் அந்த மாட்டுக்கு விருப்பமான விஷயம். அந்த விருப்பமான விஷயத்தை நம்ம வந்து பஞ்சமியில போட்டுருவோம். சோ யவேப்யஹ காம் வாரயதி, தடுக்கிறான். பிதா தனயம் துர்வினையாது வாரயதி. இங்கேயும் வந்து துர்வினையாது, கெட்ட செயலை பண்ணணும்னு தான் பிள்ளைக்கு ஆசையா இருக்கு. அவன் எப்ப பார்த்தாலும் திருப்பி திருப்பி வந்து தப்பு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறான். ஆனா அப்பா அவனை தடுக்கிறார். பிதா தனயம் துர்வினையாது வாரயதி, he stops him from doing what he wishes to do. நிவர்த்தயதி எடுத்துக்கலாம். இதுல வேணா வாரண அர்த்தானாம்னு போட்டிருக்கிறதுனால I can change it to nivartayati so that you understand that there is another verb also can come. It is not only varayati, but varana arthe vidyamananam dhatunam api prayoge yataha varanam bhavati tat padarthasya tu panchami bhavati. Clear? அடுத்தது வந்து பதங்கள். இதெல்லாம் வந்து தாத்து அர்த்தம் பார்த்தோம். சோ இங்க பார்த்தோம்னா we saw that the first one is hetu, that's fine. The next is again bhaya hetu. இதுவும் வந்து whichever is the padam that is giving you a bhayam, அத பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து when there is a இது தப்பு, இதுல வந்து இதுதான் பஞ்சமி நமக்கு.
Yeah. Vakta becomes the Panchami. இதெல்லாம் வந்து whichever meaning in which that particular padam is being used. அதனால சொல்றோம். இதுவும் வந்து origin of source. இங்கேயும் வந்து where we want to show an excellence over another person, the other person takes on Panchami. அப்படின்னு 4 பார்த்தோம். The fifth one was dhatu. When you use a dhatu, அந்த வாரண அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ங்கிற தாத்துவை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது எதிலிருந்து நம்ம தடுக்கிறோமோ அதுக்கு பஞ்சமி போடுறோம். இப்ப அடுத்தது என்னன்னா, when particular words are used, நம்ம இப்ப இந்த நமஸ்வஸ்தி ஸ்வாஹா ஸ்வதாலம் மாதிரி when these particular words are used, automatically the other padam that connects with these padams should come in பஞ்சமி. அன்ய, ஆராத், ரிதே, இதர. இதரங்கிறது இன்னொரு பதம் இங்க இருக்கு, ஆனா இவர் இங்க யூஸ் பண்ணல, இங்க கொடுத்திருக்கார். பத்தலா அந்நிய ஆராத்து இந்த இடத்துல அப்ப இதர வரணும், அது இல்லாத போயிடுத்து, நம்ம சேர்த்துக்கணும். அந்நிய ஆராத் இதர ரிதே திக் சப்த அஞ்சு உத்தரபத ஆஜந்த ஆஹியந்தானாம் யோகே அபி பஞ்சமி பவதி. when these words are also used, எந்த வேர்டோட நம்ம சேர்த்து யூஸ் பண்றோமோ தி அதர் வேர்ட் கெட்ஸ் பஞ்சமி ஹியர். சோ அன்யஹா ராமாத் அன்யஹா ந சக்னோதி ராவணம் ஹந்தும். நோபடி அதர் தேன், அந்த தேன் சொன்னேன் இல்லையா இங்கிலீஷ்ல, அது வரும் இங்க. நோபடி அதர் தேன் ராமா கேன் கில் ராவணா. ராமனை காட்டிலும் வேறு ஒருவர் இருந்து, காட்டிலும்னு இருக்கா, கரெக்ட், தமிழ் வேற்றுமையும் பாத்துக்கிறேன் இல்ல, க்கு ஆக பொருட்டு இருந்து காட்டிலும், அந்த காட்டிலும் இங்க வருது. ராமனை காட்டிலும் வேறு ஒருவரால் ராவணனை கொல்ல முடியாது. தஸ்மாத் பின்னம் ந கிஞ்சன, அதை காட்டிலும் வேறு கிடையாது. there is nothing other than that particular object. தஸ்மாத் பின்னம் or பரபிரம்மணஹ பின்னம் ந கிஞ்சன, there is nothing beyond Brahman. ஆராத் வனம், ஆராத் வனாத், வனாத் ஆராத் அப்படின்னா க்ளோஸ் பைன்னு அர்த்தம், சமீபம். யூஸ்வலி வி யூஸ் வனஸ்ய சமீபே அப்படிங்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலா ஆராத் யூஸ் பண்ணோம்னா யூ ஹாவ் டு சே வனாத் ஆராத், நியர் டு, இன் த விசினிட்டி ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட். ந இதரஹ கஷ்டித் விஷ்ணோஹோ மோக்ஷ பிரதாதா. விஷ்ணோஹோ இதரஹ கஷ்டித் மோக்ஷ பிரதாதா ந வர்த்ததே. இதுக்கே அன்வயம் போடணும் மாதிரி இருக்கு. விஷ்ணுவை காட்டிலும் இதரஹ வேறு ஒருவர், இதரஹ அந்யஹ பின்னஹ எல்லாம் ஒரே மீனிங் தான். ஆனா இந்த பதங்கள் இந்த பதத்தினுடைய மீனிங்ல இருக்கும் பொழுது நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிற பஞ்சமி வருங்கிற. சோ விஷ்ணுவை காட்டிலும் வேறு ஒருவரும் மோட்சத்தை கொடுப்பவராக அமைவதில்லை, கிடையாது. மோட்ச பிரதாதா ந வித்யதே. சோ there is no one other than Vishnu to give liberation. ரிதே கிருஷ்ணாத் ந நஹ சுகம். நஹ சுகம் கிருஷ்ணாத் ரிதே ந வித்யதே. ரிதேங்கிறது பஞ்சமி. ஆனா நாராயணியத்துல பார்த்தேன்னா, யாரோ எனக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தா, நாராயணியத்துல திரும்பி பார்த்தா 2வது விபக்தியில யூஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு. யூஸ்வலி we say vina can come in both 2, 3 and 5. ஆனா ரிதே governs only 5th case. ரிதேனா வினான்னு அர்த்தம், without. So without Krishna, naha sukham na, we do not have any happiness without Krishna. ரிதேங்கிறது பஞ்சமியில தான் வரணும். நாராயணியத்துல நிறைய இடங்கள்ல த்விதியா போட்டிருப்பார் பட்டாத்ரி. அது ஏன் என்ன பாணினியில ரைட்டா கிடையாதா நமக்கு தெரியாது. பிரயோக சரணாக வையாகரணாக, if it is found in usage then you take it as right. Not anybody and everybody. நேத்திக்கு வந்து சம்ஸ்கிருதம் படிச்சுட்டு ஒருத்தன் இந்த மாதிரி யூசேஜ் பண்றான், அது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. that is not what I'm saying. You can't take someone who is just a baby and entrant into Sanskritam to, as the authority. Bhattatriye authority na, he himself has written a vyakaranam called Prakriya Sarvasvam, which is a commentary on Ashtadhyayi. He lived right about the same time as Bhattoji Dikshita. Bhattoji Dikshita wrote Siddhanta Kaumudi.
at the same time that Bhattatri, Narayana Bhattatri wrote the Prakriya Sarvaswam, which is also a kind of rearrangement of Ashtadhyayi with his own vritti. அவரே வந்து அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதி அவர் பண்ணியிருக்கார். Because he himself is a grammarian who has done that, probably he has included that Rite can come with the Dvitiya Vibhakti also. I have not had a chance to look at Prakriya Sarvaswam. பட் இது இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லி வைக்கிறேன். யாராவது நாளைக்கு வந்து நாராயணியத்துல இருக்கேன்னு கேட்டா சொல்லிக்கலாம்ல, அதுக்காக. சோ கிருஷ்ணா திருதே நஹ சுகம் ந வித்யதே, we don't have any சுகம். கிராமாத் இது வந்து we finished with அன்யா ஆராது ஈதர அண்ட் ரிதே. இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா திக் சப்த. திக் சப்தம் வாச்சி, any padam which is a dik shabda vachi which indicates direction. Gramat purvaha tatakaha, in the eastern direction you have a lake in the eastern direction. dik shabda dane. Yes, anchuttarapada is also the same only. திக் சப்தம் தான். ஆனா அஞ்சுங்கிறது ஒரு அந்த அந்த பர்டிகுலர் பதம் சேரும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து வரக்கூடியது. இட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பிரசிவ் ஆஃப் டிரெக்ஷன். திக் திக்வாச்சி சப்தம் தான், ஆனா டைரக்டா திக்க குறிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய பதமா இல்லாத அஞ்ச், பிரத்யஞ்ச், பிராக் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அஞ்சுங்கிறது உத்தர பதமா இருக்கு. அதுக்கு நான் திருப்பி வரேன். கிராமாத் பூர்வஹா தடாகஹ, சைத்ராத் பூர்வஹா பால்குணஹ. It can either be direction or time. With reference to dik can refer to either the time or it can also refer to purva as in direction. Gramat purvaha tatakaha, in to the east of the gramam or before the gramam you have a lake coming in. அதாவது நமக்கு வந்து we are giving directions to someone and as he is walking towards that கிராமம் he says, oh அதுக்குள்ள கிராமம் வந்துருமா, நீ இத்தனை தூரம் நடந்தேன்னா உனக்கு கிராமம் வரும் அப்படிங்கிறோம். கிராமம் வந்துருமா? இல்ல இல்ல, அந்த கிராமத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குளம் இருக்கும், அந்த குளத்தை பார்த்தேன்னா கிராமம் கொஞ்சம் தள்ளி வந்துரும் அப்படின்னு நம்ம வந்து டைரக்ஷன் கொடுக்கல. அதுதான் அந்த மாதிரி டைரக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு சொல்றோம். நாட் பர்டிகுலர்லி ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லல. ரைட் பிஃபோர் யூ ரீச் த கிராமம், reach the village, there is a lake there அப்படின்னு சொல்றதுக்காக வருது. சரியா? இந்த சைத்ராது பூர்வஹா பால்குணஹா அதேதான். சைத்ர நட்சத்திரம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பால்குண நட்சத்திரம் வருது. கான்ஸ்டலேஷன் படி அவர் சொல்றாரு இங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் பூர்வஹா கிரீஷ்மாது பூர்வஹா வசந்தஹா, that is also possible. Spring is prior to summer அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வரலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த அஞ்சுத்தர பதம் தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாக்டா ஈஸ்டர்ன் டிரெக்ஷன்னு சொல்ற பதங்கள். இதெல்லாம் எப்படின்னா பிராக்குன்னு நீங்க வந்து டிக்ஷனரியில போய் தேட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிராக்குங்கிற பதம் அதனுடைய அது என்ன பிராதிபதிக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி பிரான்ச் அப்படின்னு வரும். பிராக்குங்கிறது பிஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆனா பூர்வசியாம் திஷின்னு சொல்லணும்னா யூ ஹாவ் டு சர்ச் ஃபார் பிரான்ச் அப்படின்னு தேடணும். அதுல என்ன இதுன்னா டிக்ஷனரியில பாக்குறேன், அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு. பிராங், பிராச்சி, பிராக்கு இதெல்லாம் வந்து அஞ்சுங்கிறது சேர்றது. பிராங்கிறதோட அஞ்சு சேர்ந்து அது வந்து இந்த டைரக்ஷனை சொல்றது. அந்த அஞ்சுல உங்களுக்கு ந லோபமாகி பிராக்குன்னு வருது. சப்தம் நீங்க டிக்ளைன் பண்ணும் பொழுது இந்த பிராஞ்ச வரும். பிராங், பிராஞ்சி, பிராஞ்சி, பிராஞ்சா, பிராங்பியாம், பிராங்பிஹி அப்படி வரும் அது. அதனால அதுல பிரதமா ஏகவச்சனம் வந்து பிராக். கிராமாத்து பிராக்கு, ஈஸ்டர்ன் டைரக்ஷன்ல வித்யாலயம் இருக்கு. நகராத்து பிரத்யக்கு, வெஸ்டர்ன் டைரக்ஷன்ல அதே பிரத்யஞ்ச், உதஞ்சஹா இதெல்லாம் நீங்க வந்து இதுல படிச்சிருப்பேன். உதீச்சி திக் அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் அந்த பிரத்யக் அப்படிங்கறது. பிரத்யஞ்சு தான் அதனுடைய பதம். ஆக்சுவலி அந்த அஞ்சு உத்தர பதம்.
அது வந்து பின்னாடி இருக்கு அதுல. சோ இங்க மீனிங் என்ன, நகராத்து பிரத்யக் தேவாயத்தனம் வர்த்ததே, நகரத்தினுடைய ஒரு வெஸ்டர்ன் டைரக்ஷன்ல உங்களுக்கு தேவாயத்தனம் கோவில் இருக்கு. தக்ஷிணா கிராமாத்து தக்ஷிணாஹி கிராமாத்து, இது ரெண்டும் என்னன்னா இங்க ஆஜந்த ஆஹி அந்த, இது ரெண்டுமே ஸ்பெசிபிக்கா ஆச்சுன்னு ஒரு பிரத்யம் சேர்றது, அதுக்கப்புறம் ஆஹிங்கிற ஒரு பிரத்யம் சேர்றது. இதுக்குன்னு ஸ்பெசிபிக்கா உங்களுக்கு சூத்திரங்கள் இருக்கு. இது எப்படின்னா ஒண்ணு வந்து தக்ஷிணாத் ஆச் அப்படின்னே ஒரு சூத்திரம் இருக்கு. மேபி அதை போட்டுருணுமோ என்னமோ, பரவாயில்ல. தட்சிணங்கிற பதத்துக்கு அப்புறம் திக்வாட்சியா இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல ஆச்சுங்கிற பிரத்யத்தை நம்ம சேர்க்கிறோம். அப்போ தட்சிணா அப்படின்னு பதம் ஃபார்ம் ஆறுது உங்களுக்கு. கிராமாத்து தட்சிணா, கிராமத்தை காட்டிலும் சதர்ன் டைரக்ஷன்ல இருக்கக்கூடியது. The same goes for dakshinahi also. Ahi is the pratyaya that can join with the dakshina. Again, ahi cha dure, தூரஸ்தானத்தை வந்து நமக்கு குறிக்கணும். தட்சிணங்கிற பதத்துக்கு பின்னாடி ஆகிங்கிற பிரத்யத்தை சேர்த்துக்கிறோம். இந்த இடத்துலயும் எதிலிருந்து தூரத்தில், தட்சிணத்துல இருக்கு ஆனா ரொம்ப தூரம் சவுத்துல போகணும். You want to indicate the distance also. So when I say Gramat Dakshinam Vidyalayaha, then it's just a normal. In the south of the beyond the village you have a Vidyalaya. Ana Dakshina Gramat அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ். ஆச் பிரத்யம் போட்டோம்னா, ஆகி போட்டோம்னா தூரஸ்தானே வர்த்ததே அப்படின்னு அதுல வந்து கிரேடேஷன் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸை காமிக்கிறதுக்கு உண்டான பிரத்யங்கள். Is that clear? Any doubts? சரி. வினா சப்த யோகே அபி பஞ்சமி திருஷ்யதே, இது நம்ம பார்த்திருக்கோம். வினா governs 2, 3, 5. So வினா ராமாத் ந முக்திஹி ஸ்யாத், ராமாத் வினா முக்திஹி ந ஸ்யாத். விதவுட் ராமா, விதவுட் யார சொல்லணுமோ அதை வந்து பஞ்சமியில போட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் யதஹ பிரேக்ஷணாதி கிரியா ததஹ பஞ்சமி ஸ்யாத். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் வேர்ட். இது வந்து எப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா நம்ம யூஸ் பண்றோம், பட் we rarely realize what goes on behind it. What happens here is lyap lope karmani upasankyanam adhikaranech. Lyap lopam, அங்க வந்து lyap லோபம் பண்ணிடுறோம். எக்ஸாம்பிள பார்த்தோம்னா we can rework to the definition. The example here is ராமஹ பிராசாதாத் பிரேக்ஷதே. ராமன் மாளிகையிலிருந்து பார்க்கிறானுங்கிறோம். ஆர் உப்பரிகை, பிரசாதனா உப்பரிகையிலிருந்து பார்க்கிறானுங்கிறோம். That is, Rama looks from the terrace, but first he has to go on to the terrace. இல்லையா? So prasadam aruhya tadanantaram saha prekshate. So there is so much involved in it. He is not already present there, but you want to say that he is in his house. Kintu prasadam aruhya, he climbs on to the terrace and then he looks prekshate. And the prasadam aruhya இருக்கா, ஆருஹ்யவை எடுத்துடுறோம். You remove that. ஆருஹ்ய इति पदस्य ल्यपन्त पदस्य लोपः जायते, तर्हि कर्मपदं यद् विद्यते तद् ल्यपन्तस्य कर्मपदं तु अत्र प्रासादः एव. प्रासादम् आरुह्य इति प्रासादपदस्यैव तत्र द्वितीया वर्तते. तर्हि ल्यप् लोपे you want to remove that and make it into one smaller sentence. அப்போ பிராசாதம் இது கர்மபதஸ்ய தோ தத்ர பஞ்சமி பவதி. பிராசாதாத் பிரேக்ஷதே. அதிகரணே ச ரதே ஸ்தித்வா வீரஹ ரதாத் ஷரான் முஞ்சதி. He is actually standing on the ratham and then he is releasing the arrows. இல்லையா, அம்புகளை விடுகிறான். வீரஹா, ஒரு வீரனானவன், ரதே ஸ்தித்வா அல்லது ரதம் ஆஸ்தாய, ரதத்தில் ஏறி அதற்கு பிறகு ஷரானு முஞ்சதி அம்புகளை விடுகிறான். அந்த இடத்துல நம்ம ல்யப்ப எடுத்துட்டு அந்த அதிகரணம், the second one is actually அதிகரணம் here. So அதிகரண பதஸ்ய பஞ்சமி பவதி. யூசுவலி அதிகரணங்கிறது என்னது, சப்தமி. So சப்தமி சப்தமி அபவாதக இந்த இடத்துல அது வராமல் ரதே ஷரான் முஞ்சத்தின்னா ரதத்திலேயே வந்து அவன் அம்ப விடுறாங்கிற மாதிரி ஆயிடும். ரதத்திலிருந்து அம்ப விடுகிறான்னா வெளியில அம்பு போறதுங்கிறது தான் அங்க பாயிண்ட். ரதத்துல நின்னுட்டு இருக்கான் அவ்வளவுதானே தவிர ரதத்திலேயே அம்ப விடுறது இல்ல. From the chariot he throws the arrows.
यतः प्रेक्षणादि क्रिया ततः पंचमी स्यात् प्रेक्षणादि क्रियांगर्चे there can be many kriyas that are involved here அது லெப் லோபத்தை வச்சுட்டு நம்ம சொல்லிடுறோம் அடுத்தது வந்து ஷஷ்டி மேபி I'll stop with this today கொஞ்சம் டைமும் ஆயிட்டு இருக்கு